everyone. Welcome to consumer behavior. We have already completed our first chapter, understanding basic marketing and understanding consumer behavior. That was our first chapter. The second chapter, although the name chapter name here mentioned is chapter 5. It's not chapter 5 that we are covering as our second lecture, second topic. Don't go for that. It's from the book, chapter 5. Don't go for that. Just to focus on the lecture, focus on the topic. So our today's topic of discussion is consumer market and consumer buyer behavior. And we already know about what the definition of consumer, right? So the models of consumer behavior, the very basic model is and behavior, when we say consumer behavior, we basically try to focus how consumer actually react and how can marketers make them react such a way so that their action or their marketing efforts turn into sales. How can you make consumer to purchase your product? So that's ultimate goal for consumer behavior, for studying consumer behavior. So the main thing happened, we want to reach there, which is buyer's response. That means how your consumer will respond. It depends on the environment the consumer dealing with. The environment includes marketing stimulus. We know what does stimuli mean. Stimulus are the influence, the thing that influences, create an impact, influence the consumers. So stimulus, these are marketing stimulus. That means these are the things can be controllable by the marketer himself or the company itself. For example, as you can see, the 4 P's are here: product, price, place, promotion. These are the things that marketers can control, the company can control, and they, by these stimulus, they can push the customers to purchase from their product. And other influences, stimulus are there: their economic conditions, technology, social, cultural, all the other factors are also involved in turn the consumer response. Okay, so then these stimulus goes into the buyer's black box. That's the most interesting thing. That's actually the mind of the customer. It's called black box. What's happening there, nobody knows. And the continuous research is happening all the time. It's never changing, never ending thing. This consumer buyer black box, that means what's going on in the mind of the customer. Right? So buyer's characteristics, buyer decision making process, these are the things actually have a huge impact on consumers' decision making. And finally, the buyer's response, buyer attitude. These are the things that create buyer's attitude, preference, and purchase behavior. So that's a very basic model of consumer behavior. And characteristics that affect consumer behavior. So the main thing, the external factors that works as the biggest stimulus for the consumer behavior. That is number one is culture. Culture, subculture, social cultures. We are already quite aware of these things, that how important these things can be in a human's life. We also have a lot of subcultures and social classes in our country, and every country does have. And then comes social stimulus like reference group, family, goals, and status. We will talk about, see examples of each of these categories. Reference group, we know about reference groups. We talked about in the last class as well. We talked about how doctors can be main customers for the pharmaceutical industries and how they play an influential role in the society. And their suggestion actually, for the consumers, it becomes the Bible. Right? So reference group has an impact, family has an impact, role and status has an impact. Then comes personal level of which your consumers, which life cycle, which age do your customers, what are the age groups your customers have, what are the life cycles, what are the occupations, lifestyles your consumers are having. These are personal factors. And then come psychological, what are the things that motivate them, what is their perception. We already know about the concept of perception in our previous courses, right? In organizational behavior, we have huge ideas about perception. We talked about motivation as well. How people get motivated. What are the factors that involve in motivating others?
we learned about early motivation theories, Maslow's hierarchy theories, two-factor theories, right? So these are the things also plays a crucial role in consumers' decision making as well. Then their beliefs and attitudes, their religious beliefs, these are the things also play vital role. How religious belief can come into marketing effort. You can have a legendary example of our country as well. One of the soap brand named Aromatic halal soap. Do you remember that? That was a breakthrough in marketing. So all the soap companies, they running business, but Aromatic came up with the concept that we provide halal soap to you. So that was a big thing for the consumers. Our population is more than 80% population is Muslims, and the consumers never had an idea that what are the raw materials of the soaps they are consuming right now. And then Aromatic came and they told us that those are the other products uses animal fat, but we are using vegetable fat there. So that's the biggest thing. Consumers get aware that what's going on, and then they have almost become the market leader at that time. And then gradually their market falls because other competitors start applying the same strategies. So anyway, so beliefs and attitudes also matters, right? And these are psychological factors. It does not have. If you do not believe, it doesn't matter which soap you are using right now. Then it comes into the buyer's mind, right? Recording. Let's just talk about culture. We understand what does culture mean, right? So let's see the basic definition. Culture is the learned values, perception, wants, and behavior from the family and other important institutions. Right. So that's culture. So how important or how marketers utilize or understand culture from their point of view, we will see an example, real life example, how one of the leading brands in the world, they focused and they promoted their brand based on their cultural diversity around the world. You are requested to go to your browser, open your browser, and go to YouTube and search HSBC ad. Attendance is very low, as always, still. My phone is trusted if I answer it. Let me thank you. Cultural difference ad. Okay. Let's just see. Sorry. Stick limited. Chopstick limited. This one. Yes. Hey, yeah, this one. Have you got it? এই একটা আপনারা একটু দেখেন, মনোযোগ দিয়ে দেখেন, and we'll talk about it. So, what are the message given by advertisers?
it's one of the legendary apps that we usually show students as an example of how marketers use cultural diversity to promote their You can watch it again if you want. খাওয়া শেষে গেছে আবার খাওয়া শেষে প্লে করে খেলে থাকে ওরা থেকে বসে অনেক পছন্দ করছে তারপরে So এখন ও কিন্তু না খেলেও পারতো আমার কারণে easily avoid that. So what's happening there? There's a strong cultural values involved in this. Actually, show the message in this advertisement. The thing is, in Chinese culture, when you invite a guest, they believe if your guest can clean up their dishes completely, eat their whole food, that means it's obligatory for them to serve them again. So they believe that their guest is that much content that they will not able to finish the whole dish. So it's their cultural belief. So until the guests can clean it up, they will serve you again. It's Chinese culture. As you can understand, there was a meeting, business meeting between the Chinese and American person. Yes. And in American culture or British culture, they believe that if you go to someone's home as a guest, it's their basic manner or etiquette to finish the whole dish. আপনি যদি সেখানে জুতা করেন তাহলে it's an insult for the guest. So সে তার কালচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যতই খারাপ লাগে পুরোটা শেষ করে যাচ্ছে আর সে তার কালচারাল দিক থেকে মনে করছে যে আমার গেস্ট শেষ করে ফেলেছে তাহলে আবার দিতে হবে এটা সে ফিল আপ করে যাচ্ছে সে খেয়ে যাচ্ছে সো এখন কথা হচ্ছে এই যে একটা কোর লেভেলের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কালচার সম্পর্কে এইচএসবিসি বলতেছে যে এই ডিফারেন্সটা আমরা বুঝি এইভাবে আমরা আমাদেরকে ওইভাবেই আমাদের প্রোডাক্টগুলিকে ডিজাইন করি আমাদের অফারিংসগুলি আপনাদেরকে দিই কারণ আমরা এতটুকু ডিফারেন্সও বুঝি যে আপনি আমরা পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য সেই পলিসি আমরা ই করি না অ্যাডাপ্ট করি না বুঝতে পারছেন সো এটা খুবই ভালো একটা এক্সাম্পল কালচারাল ডিফারেন্সেসকে ব্র্যান্ডরা কিভাবে সেগুলো ইউটিলাইজ করে ডিএসএল এর ট্যাগ ছিল সালাম কাকে ডিএসএল এর ট্যাগ ছিল এটা স্টার্ট করে হলো কোরিয়ার গুলো নিয়ে স্টার্ট করে স্টার্ট করার পর দেখা যায় হলো প্রচুর হলো মানে এত জঙ্গল সরি প্রচুর ক্রাউডেড হলো ছিল এবং হলো প্রচুর ভাইলেন্স হলো ছিল এরপরে সে জঙ্গল দিয়ে হলো গাড়ি হলো দিল টান দিয়ে তার হলো দিয়েছিল গাড়ি দিয়ে একটা পর্যায়ে পরে হচ্ছিল জঙ্গল ওখানে হলো আর হলো রাস্তা নাই পরে দেখা গেল হচ্ছিল হাতি আসলো হাতির পিঠে চলে আসে অন দা টাইমে সে প্রোডাক্ট ডেলিভারি হচ্ছিল তার ইয়ারে হচ্ছিল শিপমেন্ট হলো দিল জাস্ট মেসেজটা ছিল এটা whatever may be the obstacles it faces but your shipment will be delivered on time এটা প্রথম বাংলাদেশে প্রথম যখন আসে এটা এবং আর দিয়েছিল মানে আরো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এরকম ছিল যে ওরা মানে একটা লাইভ পান্ডা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক দেশ থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় এবং এখানে পান্ডা ইউজ করার হচ্ছে পান্ডা কিন্তু খুবই ডেলিকেট একটা অ্যানিমেল ওরা খুবই মানে সেনসিটিভ ওরা একটু অসুবিধা হলে মারা যায় অসুস্থ হয়ে মারা যায় ওরা বোঝায় যে আমরা আপনার প্রোডাক্টটাকে এতই কেয়ারফুলি নেই যে আপনি পান্ডাও সেট করেন ও মানে একদম সুস্থ সবল পৌঁছে যাবে সো এই জিনিসগুলো খুবই ক্রিয়েটিভ মানে কনজিউমার বিহেভিয়ারকে ইমপ্যাক্ট করে এবং এই কালচার কত এবং কি বলবো কনজিউমারকে অ্যাট্রাক্ট করার কত ধরনের মেকানিজম যে মার্কেটাররা দেখায় দেন কামস কোরিয়ান কালচার সো এই লিঙ্কগুলোতে ডিরেক্ট করে আপনাদের আপনি পোর্টালে যেটা দিয়েছি আপনি এখানে ক্লিক করলে আপনাকে ডিরেক্ট করে দিবে বাট এই টিভিতে এটা সম্ভব হচ্ছে না এই জিনিসগুলো দেখলে আপনারা অনেক বেশি বুঝতে পারবেন যে কোরিয়ান কালচার সম্পর্কে আপনারা এখানে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে যে কোরিয়ান পিপলরা আসলে একসাথে ফ্যামিলি ডিনার করতে পছন্দ করে দেন কামস সাবকালচারস আমাদের কান্ট্রিতে আসলে ওইভাবে সাবকালচার বলা যায় না তো আমাদের কালচারের মধ্যে বাঙালি কালচারের মধ্যে আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরি কালচার হয় ডিপেন্ডস অন দ্য ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্টস তাই না
এশিয়ান আমেরিকান ডল, এটাও একটা মজার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, আপনাদের দেখাতে পারছি না। সেখানে স্টেরিওটাইপ করা হয় আর কি। এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা অনেক বেশি কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়, পরে এটাকে রিমুভ করা হয় আর কি। হ্যাঁ, এশিয়ান আমেরিকান ডলস। সো এশিয়ান আমেরিকান বলতে আপনারা অ্যাডভার্টাইজটা দেখলে বুঝতে পারবেন, একটু সার্চ করেন, মানে না দেখলে আসলে জিনিসগুলো সিলেক্ট করা খুব মুশকিল। ডকুমেন্টারি না। এশিয়ান আমেরিকান অপশনটিতে এসছে দুটো বাচ্চার সাথে মানানো। এটা এই একটার জন্য আপনাদের কাছে একটা টেস্টের মতো আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা বের করবেন যেখানে কত ধরনের স্টেরিওটাইপ ইউজ করেছে। স্টেরিওটাইপ তো আমরা বুঝি, স্টেরিওটাইপ মানে হচ্ছে কোনো একটা পার্সনকে তার কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, তার এথনিসিটি, রেস, এগুলো দিয়ে জাজ করা। যে ফর এক্সাম্পল আমরা ধরেই নিলাম যে চিটাগাংয়ের মানুষ এরকম, বরিশালের মানুষ এরকম। এই যে ওই পার্সনটাকে জাজ না করে আমরা স্পেসিফিক তার সেই কোথা থেকে এসছে সেই বেসিসে তাকে একটা জাজমেন্ট দিয়ে দেওয়া, জেনারেলাইজ, উইচ ইজ ফল্টি অ্যাসেসমেন্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে স্টেরিওটাইপ বলে আর কি। তো এখানে কত ধরনের স্টেরিওটাইপিং আপনারা শুনলেন সেটা একটু শুনে বলেন আর কি। ইটস নট জাস্ট অ্যান অ্যাড, এটা কিন্তু যথেষ্ট কন্ট্রোভার্সিয়াল অ্যাড ছিল। অনেকগুলো কথা বলেছে, বাট কোনটা ছিল, হ্যাঁ আপনাদের কাছে খারাপ লেগেছে যে আপনি অ্যাজ এন এশিয়ান ফিলিং যে আপনাকে ইনসাল্ট করা হচ্ছে কত জায়গায় মনে হলো? আপনি যদি রেগুলার কথা শুনবেন তখন দেখবেন যে ইটস ভেরি হার্শ। পৃথিবীতে দেখাতে পারলে ভালো হতো। নাম নিয়ে একটাই আছে তার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট নাম
একাডেমিকলি একটা কথা আছে, একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড একটা হলো সে মানে টর্চার করে। মানে এটা কোথা থেকে আসছে স্যার? অবশ্যই এশিয়া থেকে আসছে। তো আমার বলছে যে মানে চায়না এখান থেকে এদিক থেকে আসছে কিনা, আমি এটা বিশ্বাস করি না কিংবা এটা পছন্দ মানে করি না। এরকম প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় ইনসাল্ট করা আর কি। প্রথমে হচ্ছে জিনিসটা যেটা হয়, আমেরিকাতে প্রচুর এশিয়ান আছে। জি হ্যাঁ, সেখানে থাইল্যান্ড থেকে যায় মানুষ, জাপান থেকে, চায়না থেকে যায়। তো ওদের কিছু সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু থাকে। আমরা বাঙালিরা বা এশিয়ানদের একটা কমন কিছু জি ট্রেটস ওদের থাকে। ধরেন এর মধ্যে ওই যে চুলটা কালো রঙের, which is good, no problem. তো ওদেরকে একটা কর্নার করে কথা বলা, এদের মধ্যে বললো যে ওদের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি, হ্যাঁ একাডেমিক স্ট্রেংথ কি, বলে যে ওদের ওদের কোনো একাডেমিক স্ট্রেংথ বা উইকনেস কোনোটাই নেই। হ্যাঁ, বেসিক্যালি ইন জেনারেলি সবাইকে কিন্তু বড় মানে অশিক্ষিত হিসাবে ট্রিট করে যে ওরা আসলে কাজের জন্য আসে। হ্যাঁ, এখানে কাজের জন্য আসে, কাজ করে, ছোটোখাটো কাজ করে, এদের এইভাবে দেখা। তারপর একটা মানুষের বড় আইডেন্টিটি হচ্ছে কোন কান্ট্রি থেকে আসছে। ওরা কান্ট্রিটাকেও ওভারলুক করে দিচ্ছে যে ওরা কোনো কান্ট্রি না, ওরা এশিয়ান। তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটাই ছিল যে ওদের প্রফেশন ইউজুয়ালি কি হয়, ইদার ওদের ঘরে একটা পাপি থাকবে, কুকুর থাকবে, অথবা শেফের হেড পাওয়া, তার মানে ওই যে ওরা ম্যাক্সিমামই রান্নাবান্না করে, কুকিং করে। সে তারপরে শেষের টুইস্টটা বুঝতে পারছেন একটু? বাচ্চাটা কনফিউজ ছিল, ওয়েট এরকম একটু কনফিউশন দেখায় না? এটা কি দেখাচ্ছিল? এটা দেখাচ্ছিল যে ওই যে পাপিটা ওরা পালতেছে, কোরিয়ানরা কিন্তু কুকুর খায়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা জানেন? জি তো আমেরিকানরা ইউজুয়ালি হচ্ছে মানে বাসায় যে ওরা মানে ডগ পেট হিসেবে রাখে, ওরা বাচ্চার মতো ট্রিট করে, ওরা জি লালন পালন করে, একদম মানুষের মতো করে ট্রিট করে। আর সেখানে মানে কোরিয়ানরা হচ্ছে তারা খাবার হিসেবে খায়, তারা বাসায় হচ্ছে কুকুর পালে, বাট সেটাকে খাওয়ার জন্য পালে। তো এটা বোঝাচ্ছে সে বাসায় কুকুরের মানে কি ইন জেনারেলাইজ করলো যে এশিয়ানরা সবাই হচ্ছে কুকুর খাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলা কিন্তু মানে যথেষ্ট কন্ট্রোভার্সিয়াল ছিল। আরও ছোটো ছোটো জিনিস ছিল, এগুলো আমি মানে ভুলে গেছি অনেকগুলা। সো এইটা ডলের অ্যাডভার্টাইজটা দিয়ে একদম মানে হ্যাঁ, এটা দিয়ে পুরো স্টেরিওটাইপ করেছে আর কি, জিনিসটাকে ভাইরাল করেছে এইভাবে, হ্যাঁ, উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইনসাল্টিং। ওই ডলটা ওদের মতো তৈরি করা। আচ্ছা, দেন কামস গ্রুপস। হ্যাঁ, গ্রুপসের মধ্যে গ্রুপস হ্যাজ হিউজ ইম্প্যাক্ট অন কনজিউমার ডিসিশন মেকিং। সেটা আমরা বুঝতেই পারি গ্রুপ কীভাবে ইনফ্লুয়েন্স মেক করে, কারণ টেলিভিশন বা বিলবোর্ডে হাজারটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যত ইম্প্যাক্টফুল হয়, আমার পরিচিত একজন, হ্যাঁ আমার সেম গ্রুপে বিলং করে, এরকম একজন সাজেশনটা অনেক বেশি ইম্প্যাক্টফুল হয়। দেখা গেলো জাস্ট তার একটা সাজেশনই আমাদের ওই কনজিউমারের অ্যাকশনটা সেলিংয়ে কনভার্ট হয়ে গেল, সে পারচেজ করলো। তো গ্রুপ বেসিক 3 ধরনের হয়, অ্যাজ শোন হিয়ার। একটা হচ্ছে মেম্বারশিপ গ্রুপস, একটা হচ্ছে রেফারেন্স গ্রুপস, আর একটা হচ্ছে অ্যাসপাইরেশনাল গ্রুপস। মেম্বারশিপ গ্রুপ হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ আসলে তো সোশ্যাল, কেউ তো একা থাকে না, প্রত্যেকটা মানুষই কোনো না কোনো গ্রুপ থেকে বিলং করে। তো মেম্বারশিপ গ্রুপটা হচ্ছে সে কারেন্টলি তার লাইফ স্টেজের কোন গ্রুপটাতে বিলং করছে। ধরেন আপনাদেরকে যদি বা আমাদেরকে যদি জেনারেল ক্যাটাগরাইজ করা হয় যে আমরা হচ্ছে চাকরিজীবী, আমরা কিন্তু এই গ্রুপটাতে অলরেডি আছি। সো দিজ আর মেম্বারশিপ গ্রুপস, যা আবার চাকরিজীবীর মধ্যে ভাগ করতে পারেন, সরকারি চাকরিজীবী আর প্রাইভেট জব হোল্ডার্স, গভর্নমেন্ট অফিসার অ্যান্ড প্রাইভেট জব হোল্ডার্স। এদের মধ্যে এরা হচ্ছে মেম্বারশিপ গ্রুপ, মানে আমরা যেই গ্রুপটাতে বিলং করি। একটা পার্সন মাল্টিপল গ্রুপের মেম্বারশিপ গ্রুপ হতে পারে। হ্যাঁ, আমি একই সাথে কারো হাজব্যান্ড, কারো ছেলে, ঠিক না? সো আমার গ্রুপ হচ্ছে এইরকম আর কি, মেম্বারশিপ গ্রুপটা। সো মেম্বারশিপ গ্রুপের একটা ইম্প্যাক্ট আছে, সেটা খুবই ক্লোজ গ্রুপ হয় ইউজুয়ালি, মানুষের মানে ডিরেক্ট মার্কেটিংয়ের মধ্যে এই জিনিসটা ইউজ হয়।
আর আরেকটা হচ্ছে রেফারেন্স গ্রুপ। রেফারেন্স গ্রুপটা হচ্ছে গ্রুপস দ্যাট ফর্ম কম্পারিজন অর রেফারেন্স ইন ফর্মিং অ্যাটিটিউডস। রেফারেন্স গ্রুপটা হচ্ছে আমরা মানুষ তাকে যেই গ্রুপের সাথে কম্পেয়ার করতে পছন্দ করে। হ্যাঁ, আপনি একটা ওই যে প্রফেশনের ক্ষেত্রেই বলি যে আপনি জব হোল্ডার, প্রাইভেট জব হোল্ডার, পাবলিক জব হোল্ডার। হ্যাঁ, সো আপনি একটা কম্পারিজনে যদি আপনি ওই মাইন্ডসেটে আসে যাচ্ছে ওই গ্রুপের পিপলরা কী করে, আমরা এর চেয়ে বেটার করছি না কম করছি, এই মাইন্ডসেট যখন মানে যেই গ্রুপের সাথে চলে সেটা হচ্ছে আপনার জন্যে রেফারেন্স গ্রুপ। নট নেসেসারিলি আপনার জীবনের রেফারেন্স গ্রুপ আমার জীবনের রেফারেন্স গ্রুপের সেম হবে, এরকম না। দেখা গেল আপনি সেপারেট একটা গ্রুপকে আপনার রেফারেন্স হিসেবে চিন্তা করছেন, বাট আমি হয়তো আরেকটা গ্রুপকে করছি। আপনারা হয়তো যারা সেলস মার্কেটিং আছেন সে হয়তো আরেকটা কোম্পানির সেলস মার্কেটিংয়ের ওকে কম্পিটিটর হিসেবে ভাবছেন, বাট আমি হয়তো আমার রেফারেন্স গ্রুপ হিসেবে ভাবছি যে অন্য একটা ভালো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কে আছে, লেকচারার কে আছে, তার সাথে হয়তো আমি কম্পারিজন করছি যে ওর চেয়ে আমি কি কম পাচ্ছি বেশি পাচ্ছি। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে রেফারেন্স গ্রুপ। আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাসপাইরেশনাল গ্রুপ। অ্যাসপাইরেশনাল গ্রুপ হচ্ছে এটা প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরের একটা ইনার অ্যাসপাইরেশন থাকে যে একটা মানুষ ওদের মতো হতে পারে না কিন্তু আলটিমেটলি তাদেরকে অ্যাডমায়ার করে। এটার বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আপনারা যদি আরও একটা অ্যাডের মধ্য দিয়ে দেখেন, সেটা হচ্ছে বি লাইক মাইক, গ্যাটোরেটের কমার্শিয়াল। এটা একটু দেখে আসেন। বি লাইক মাইক। দর্শন চিন্তা থেকে বললে কি এটা ভুল হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দর্শন চিন্তা করে বললে কি হলো ভুল হয়? কনফুসিয়াস একটা হচ্ছিল কনসেপ্ট। মানে কিছু লোক দেখা যায় যে সবগুলো ঠিক আছে, বাট হলো কনফুসিয়াস ওই একজনই তো ওরা এইগুলো করে। হ্যাঁ, তার ধ্যান ধারণা নিয়ে এরকম। তো ওইটা এত মানে ফিলোসফিক্যাল পর্যায়ে নিতে পারেন, আবার আমাদের ব্যক্তি জীবনে আসলে আমরা কাউকে কাউকে অ্যাডমায়ার করি। হ্যাঁ, সেটাই আপনি এখানে দেখবেন। বি লাইক মাইক, গ্যাটোরেট কমার্শিয়াল। মাইকেল জর্ডানের কথা বলছেন এটা? মাইকেল জর্ডানের কথা জানি। সো উনি তো মানে একদম লেজেন্ড আর কি, তাই না? বাস্কেটবলের লেজেন্ড। তো বেসিক্যালি এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাতে দেখানো কি হচ্ছে যে এই মাইক এত অ্যাক্টিভ, ও এত সাকসেসফুল, তার প্রফেট ক্যারিয়ারে এত ট্যালেন্টেড, সে কীভাবে কাছে গ্যাটোরেট। ঠিক আছে, সো এইটা কি করছে, কাস্টমারকে কোন কোন জায়গাটাতে হিট করছে যে যারা একদম স্পোর্টসে প্যাশন রাখে, যারা একদম এইরকম মানুষদেরকে ওই খেলাটা পছন্দ করে, তারা কিন্তু নিজে কখনো জানে আমি মাইকের মতো হতে পারবো না, বাট একটা মনের মধ্যে থেকে যায় যে আরে এদের মতো যদি হতে পারতাম বা সে এরকম তাকে ভালো লাগে। ঠিক আছে, সো তাকে ইউজ করা হচ্ছে তার ব্র্যান্ডটা প্রমোট করার জন্য। এবং বলছে যে মাইকের মতো হও, বি লাইক মাইক, মাইকের মতো কিভাবে গ্যাটোরেট কে সেম জিনিসকে আমরা আমাদের বাংলাদেশে দেখতে পাই না। লেক্সাস ডির মধ্যে সাকিব আল হাসান খেলাধুলা করে এই করে বলে আমি লেক্সাস ডি খাই। এগুলা কি? এগুলো হচ্ছে অ্যাসপাইরেশনাল গ্রুপ। যে খাচ্ছে কাস্টমার এটা দেখে ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে, মোটিভেটেড হচ্ছে, বাট সে জানে সে কোনোদিনই সাকিব আল হাসান হতে পারবে না, বাট স্টিল সে কিন্তু লেক্সাস ডি খাবে, কারণ তার ফেভারিট পার্সনটা সে আমাদের ওই গ্রুপের হলে খুব প্রাউড ফিল করতে, তার স্বপ্ন, বাট কোনোদিন হতে পারবে না। এগুলো হচ্ছে অ্যাসপাইরেশনাল গ্রুপ বলে এটাকে। মাইকেল জর্ডান আর একটা হিস্ট্রি আছে, আমরা যারা সেলসে এক্সাম্পলটা দিয়ে আমার সেলস হিস্ট্রিকে আমি প্রায় সময় বলছি, ওর হিস্ট্রিটা যদি অনেক আগে নেওয়া হয় সব বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর লাভ টু। ওর হচ্ছে হলো সেলসিটা বেশি বলা হয় কারণ ওর 1960-তে তার জন্ম। সে হলো একটা ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করে, তারা 4-5 ভাই বোন ছিল। তো পরবর্তীতে সে যখন হচ্ছিল বড় হয় এবং সে সবার পরিবারের মধ্যে হলো বড়, তখন তার হচ্ছিল দেখা গেল স্কুলে রেজিস্ট্রেশন হলো করতে হবে। তার ফাদারকে হলো বললো, তার ফাদার বললো যে দেখ সংসারের যে অবস্থা কিছু করার হচ্ছিল না। তো তখন তাকে একটা পুরনো জামা দিল, পুরনো জামা দিয়ে তাকে হলো বললো যে হচ্ছিল একটা কাজ কর, তুই এটা বিক্রি করে দেখ কিছু হলো পাওয়া যায় হচ্ছিল কিনা। তো পরদিন হলো মাইকেল চিন্তা ভাবনা করলো যে পুরান জামা, তখন এদেরকে কিন্তু ওই যে রেল লাইনের ধারে জামা টামা বিক্রি করতে হবে, এখনো হচ্ছিল না।
সে সুন্দর করে পুরো জামাটা সুন্দর করে ধীরে ধীরে নিল, তারপরে সেটা হলো আয়রন হলো করলো, আয়রন করে হলো সে ইয়াতে হলো গেল, বললো যে $5 লাগবে, তো এই $5 জন্য জামাটা বিক্রি করতে হবে। তো সুন্দর করে দিয়ে হচ্ছে লাইনে দিয়ে হলো $5 টি-শার্ট, $5 টি-শার্ট, ওই সকাল থেকে সে হচ্ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত করে $5 দিয়ে জামাটা হলো বিক্রি করলো। এবার তার হলো রেজিস্ট্রেশন হচ্ছিল, হলো রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরে এবার তার হচ্ছিল ফাইনাল পরীক্ষার সময় টাকা জমা দিতে হবে, তার হলো যেতে হবে। তখন তার বাবাকে সে আবার বললো যে বাবা এবার তো হলো টাকা দরকার, এখন কি করবো? তখন তাকে বললো তো তোমার কাছে জামা আছে, জামাগুলো নিয়ে আসো। এরপর হচ্ছিল জামাগুলো নিয়ে আসলো, এর মধ্যে হচ্ছিল মোটামুটি একটা জামা পছন্দ করে গিয়ে বললো যে তুমি এটা $50 বিক্রি করে চলে আসো, $50 বিক্রি করে চলে আসো। ওরা তো ছেলেবেলা ছেলেতে মাথা খারাপ, এখন কি হলো $50 এটা কি করে বিক্রি করবো? এরপর সে হচ্ছিল বসে বসে চিন্তা করলো, সময় যেহেতু তার 7 দিন আছে, তখন সে বসে বসে চিন্তা করলো, তার মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া আসলো যে এটার মধ্যে যদি আমি হলো মিকি মাউসের ছবি যদি হলো আমি আঁকি, তাহলে এটা যদি আমি কোনো শপিং মলের সামনে যদি হলো বিক্রি করি, দেন আই উইল গেট হলো $50। এবং অ্যাকর্ডিংলি সে যেহেতু হলো জানেন আপনি হলো মানে কীভাবে হলো পেন্টিংস হলো করতে হয়, তার এক ফ্রেন্ড ছিল হলো পেন্টিংস হলো করতে। তো তার ফ্রেন্ডকে সে হলো বললো যে তুই আমার বাসায় রাত হলে থাক, আমাকে এরকম কাজ করে দে। পরে সে হলো জামাটা সুন্দর করে ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে গেলো, মিকি মাউসের একটা ছবি এলো আসলো। এখন সে চিন্তা করলো যে এয়ারলাইনের ধারে তো নিশ্চয়ই হলো কাস্টমারগুলো হলো পুরো, তাদের বাইং ক্যাপাসিটি হলো কম, তাহলে করতে হবে একটা শপিং মলের সামনে আমি হলে যাবো। দেন সে শপিং মলের সামনে হলে গেল, যাওয়ার পরে হচ্ছিল সে ওখানে ট্রাই করলো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মতো, দেখলো যে সে বিক্রি করতে পারলো না। হঠাৎ করে তার আইডিয়া আসছে এখানে না, বাচ্চা থেকে স্কুল থেকে বাচ্চাগুলো বের হয়েছে, গাড়ি দিয়ে যে বাচ্চাগুলো বের হয় ওখানে একটু ট্রাই করে দেখি। সাথে সাথে সে চলে গেল, স্কুল হলো ছুটি হলো, মিকি মাউস টি-শার্ট $50, এর মধ্যে একটা হচ্ছিল বাচ্চা বলে যে মামা আমি ওটা হলে দিব, আমাকে দিতে হবে। ছোট বাচ্চা বায়না ধরতে দিতে হয়, গাড়ি হলো $50 কোনো বিষয় না। এরপর সে $50 দিয়ে জামাটা দিতে হবে, কি হলো খুশি আনন্দে চলে আসে। এরপর বাপকে বলে দিল, এরপর সে হলো তার পড়ালেখাটা কমপ্লিট হলো। ফাইনাল তার হচ্ছিল আসতে বসে হলো, ওখান থেকে হলো শহরে হলো শিখতে হবে, টাকা দরকার, $500 হলো রাখবে, টাকা দিয়ে দেবে। আবার তারপর বাবার কাছে হলো আসছে, বাবার কাছে হলো এসে আবার বাবা তাকে হচ্ছিল বলার পরে হলো তাকে বললো যে ভাই এখন তার কোনো উপায় নেই, একটা কাজ করে সবচেয়ে ভালো জামাটা নিয়ে আয়। এরপর সে হলো সবচেয়ে তার ভালো জামাটা গুলো নিয়ে আসলো, ভাই বোনদের মধ্যে যে কয়টা আছে এটা দিয়ে বললো যে এটা হলো $500 জামাটা তুমি বেচো, এটা যদি বেচতে পারো তুমি শহরে চলে যাবে, আমার কাছ থেকে আর কোনো কিছু চাওয়া নেই, এবং তুমি তোমার লাইফ করে দেবে। এই বাচ্চা ছোট বাচ্চা মহা সমস্যা করে গেল, এই $500 সে হলো কোথায় পাবে? দেন হচ্ছিল সেই টাইটেল বিকেম জেনারেট হলো আইডিয়া। এই আইডিয়া করতে 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 হলে তাকে সময় দেওয়া হলো 1 মাস। হঠাৎ করে তার মধ্যে আসলো যদি কোনো সেলিব্রিটির আমি এই আমার জামা যদি একটা সিগনেচার হলো নিতে পারি। এরপরে করলো কি হলো, ফর্চুনেটলি ওই শহরে তাদের ওই শহরে একজন সেলিব্রিটি হলো আসলো, সে হলো কনসার্ট হলো বললো এই ছোট বাচ্চা চিপা চাপা দিয়ে সামনে গিয়ে হলো দাঁড়ায় দিল, যে মাত্র কনসার্ট সে জামা মাগায় দিয়ে বলতেছে হচ্ছে না অটোগ্রাফ প্লিজ, ছোট বাচ্চা দিকে পছন্দ হয়েছে, খারাপ করে মারি কাজ হয়ে গেছে। $500 বিক্রি করলো, এরপর সে সংসার থেকে ওখান থেকে হলো সে শহরে চলে আসলো। এরপর তার হলো আর কোনোদিন তার হলো পিছন দিকে থাকে না। এরপর সে বাস্তবগুলোর কর্মতে হলো আর অন্যান্য এখানে হলো সেলসটা বড় বিষয় না, ওকে হলো তার হলো টেকনিকটার আইডিয়া, তার চিন্তা করতে হবে। আমরা মাইকেল জর্ডানকে হলো আমরা সেলসে আমরা আবার উপস্থাপন করি হলো এইভাবে যে হলো তোমার একই জিনিস তুমি হলো if you have any idea তুমি $5 বিক্রি করতে পারো, but if you have any good idea and তুমি যদি এটা রিসার্চ করো এটা $500 দিয়ে বিক্রি করো। It depends on you how you are taking this. আমি শিখলাম। সেলসের ট্রেনিং গুলি খুব ইন্টারেস্টিং হয়। আপনি সেলস ট্রেনিং করান? জি আমার সেলস ট্রেনিং চাকরি করে দিতে সেলস ট্রেনিং মজার, মানে কারণ মানুষের করতে হয় তো রক্ত গরম হয়ে যেতে হয়। আমাদের অনেক এক্সাম্পল না থাকলে আমরা মিটিংগুলো কন্ডাক্ট করতে পারি না। রাইট, অনেক এক্সাম্পল আছে না এইগুলো কথা বলে আসলে মানুষ ইন্টারেস্ট হয়ে যায়। যেরকম আমরা ধরেন একটু কথা শোনার পরে মনে হচ্ছে শেষ কি হবে আসলে। এরপরে আছে বাজ মার্কেটিং। আমরা বাজ মার্কেটিং সম্পর্কে তো জানি, হ্যাঁ, যেটা এখনকার বর্তমান যুগে এটাকে ভাইরাল মার্কেটিংও বলে। হ্যাঁ, মার্কেটে একটা বাজ ক্রিয়েট করা কোনো একটা ইস্যু নিয়ে। দেখবেন এটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আগের থেকে সবচেয়ে বেশি হতো, এখনও হয়। দেখবেন কোনো একটা ফিল্ম বের হওয়ার আগে নায়ক নায়িকাদের মধ্যে একটা কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট হয়, মুভি অ্যারেস্ট হয়, এটা সে একটা রিলেশনে জানায়। দিস আর পার্ট অফ দ্য মানে প্রমোশন, বাজ ক্রিয়েট করা।
এদের মধ্যে বাজ ক্রিয়েটের মধ্যে অন্যতম থাকে ওই যে অপিনিয়ন লিডাররা। অপিনিয়ন লিডারে যে আপনাদের লাস্ট ক্লাসে যে ডিসকাশন হলো, হ্যাঁ, ডক্টরস আর অপিনিয়ন লিডার আসবে। আর অপিনিয়ন লিডার এমন যাদের সোশ্যাল একটা ইম্প্যাক্ট আছে, যাদের অপিনিয়নটা ম্যাটার করে মানুষের জন্য। যখন সাকিব আল হাসান লাইফ বয়ে সাবান নিয়ে ইউজ করে বলছে যেটা 5 ধরনের রোগ থেকে মুক্তি দেয়, হি ইজ অ্যান অপিনিয়ন লিডার। ইউজুয়ালি সাধারণত রিলেভেন্ট অপিনিয়ন লিডার নিতে হয়। সো সাকিব আল হাসান হয়তো এই ম্যাক্সিমাম লাইফবয় সাবানের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে, বাট সে যদি কালকে এসে ওই যে এলিট ব্র্যান্ডের অ্যাড দেয়, বলে যেটা খুবই ভালো, মানে ইটস নট দ্যাট মাচ অ্যাকসেপ্টেবল, অথবা একটা রডের যখন অ্যাড দেয় তখন দেখবেন যে অ্যাডভার্টাইজার যারা অ্যাক্টিং করছে তারা দে অ্যাক্ট লাইক অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, আমি ইঞ্জিনিয়ার আগে নিজে বলছি, হ্যাঁ আমরা বলছি যে এটা ভালো। সো দে আর দ্য অপিনিয়ন লিডার্স। আগে কিছু এক্সাম্পল আছে, সেকেন্ড লাইফ সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, প্যারেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স অন চিলড্রেন। এটা আপনারা একটু এই লিঙ্কটাতেও ক্লিক করে দেখবেন আপনারা এক সময়। এগুলো সব আমাদের স্টুডেন্ট পোর্টালে দেয়া আছে, হ্যাঁ। আর এগুলো থেকে কোশ্চেন যা হবে সেটা একটু কনসেপচুয়াল কোশ্চেন হবে আর কি, ডিরেক্টলি কখনোই আপনাকে জিজ্ঞেস করবো না যে কী কী ফ্যাক্টর আছে, কয়টা ফ্যাক্টর আছে, এগুলো ডিসকাস করেন বা এক্সাম্পল দেন। এখানে হয়তো এই রিলেটেড এটার সম্পর্কে আপনাদের কেস স্টাডি থাকবে, সেটা থেকে ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ ইউর ওন অপিনিয়ন জেনারেট করতে হবে। আমরা কথা বলেছি মোটিভেশন, পারসেপশন, লার্নিং, বিলিভস অ্যান্ড অ্যাটিটিউডস, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি। মোটিভেশন, আচ্ছা মোটিভেশন নিয়ে আমরা এক সময় নেক্সট ক্লাস আমরা মোটিভেশন নিয়ে কথা বলবো। We have a separate chapter for motivation. We will discuss some early theories of motivation and contemporary কিছু থিওরি আমরা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আজকে পর্যন্ত থাকুক। নেক্সট ক্লাসের পরের ক্লাসে আমাদের কুইজ হবে। জি স্যার।